नित्यं भागवतसेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मूकं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधव श्रीचैतन्य ईश्वरम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ஸோ எல்லாருக்குமே பக்தர்கள் எல்லாருக்குமே இந்த உபதேச அமிர்தாவோட செஷனுக்கு வந்து வரவேற்கிறோம். தண்டவாத் பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்குமே. हरे कृष्णा. नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस उपदेशामृता श्लोक नंबर 7. श्लोक नंबर 7. हरे कृष्ण प्रभु. ಎಷ್ಟನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಭು? 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ. 7ನೇದು. 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯನ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಉಪದೇಶಾಮೃತ. ಅದೇ ಪ್ರಭು, ಶ್ಲೋಕ 5 ಅಂತ. ಶ್ಲೋಕ 7ನೇದು. ಸರಿ ಸರಿ ಪ್ರಭು, ಆಯ್ತು. ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಅಧ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರೇ ಇರೋದು. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಪ್ರಭು. ತೆಗೆದ್ರಾ? ತೆಗೆದೆ ಪ್ರಭು. ಆಯ್ತು ಪ್ರಭು, ತೆಗೆದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸ್ಯಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಚರಿತಾದಿ ಸೀತಾಪ್ಯವಿದ್ಯಾ. ಸ್ವಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಚರಿತಾದಿ ಸೀತಾಪ್ಯವಿದ್ಯಾ ಅವಿದ್ಯಾ ಪೀತೋಪತಪ್ತ ರಸನಸ್ಯ ನ ರೋಚಿಕಾನು. ಪೀತೋಪತಪ್ತ ರಸನಸ್ಯ ರೋಚಿಕಾನು. ಪೀತೋಪತಪ್ತ ರಸನಸ್ಯ ನ ರೋಚಿಕಾನು. ಪೀತೋಪತಪ್ತ ರಸನಸ್ಯ ನ ರೋಚಿಕಾನು. ಕಿಂತ್ವದಾರಾದ್ ಅನುದಿನಂ ಕಾಲು ಸೈವ ಜಷ್ಟ. ಕಿಂತ್ವಾರಾದನುದಿನಂ ಕಲೋ ಸೈವ ಜುಷ್ಟಃ. ಕಿಂತದರಾದು ಅನುದಿನಂ ಕಾಲು ಸೈವ ಜುಷ್ಟ. ಸ್ವಾದ್ವಿಕ್ರಮಾದ್ಭವತಿ ತದ್ಗದಮೂಲಹಂತ್ರಿ. ಸ್ವಾದಿಕ್ರಮಮಾದದ್ಭವತಿ ತಗ್ಗದಮೂಲಾರುತಿಃ. ಸ್ವಾದ್ವಿಕ್ರಮಾದ್ಭವತಿ ತದ್ಗದಮೂಲಹಂತ್ರಿ. ಸ್ವಾದಿಕ್ರಮದ್ಭವತಿ ತದ್ಗದಮೂಲಹಂತ್ರಿ. ಸ್ಯಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಚರಿತಾದಿ ಸೀತಾಪ್ಯವಿದ್ಯಾ. ಸ್ವಾಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಚರಿತಾದಿ ಸೀತಾಪ್ಯವಿದ್ಯಾ. ಪೀತೋಪತಪ ರಸನಸ್ಯ ನ ರೋಚಿಕಾನು. ಪೀತೋಪತಪ್ತ ರಸನಸ್ಯ ನ ರೋಚಿಕಾನು. ಕಿಂತಾದರಾದನುದಿನಂ ಕಾಲು ಸೈವ ಜುಷ್ಟ. ದ್ವಾರಾನೋದಿನಂ ಖಲು ಶೈವ ಜುಷ್ಟ. ಸ್ವಾದ್ವಿಕ್ರಮಾದ್ಭವತಿ ತದ್ಗುಣಮೂಲಹಂತ್ರಿ. ವಿಕ್ರಮಾದ್ಭವತಿ ತದ್ಗದಮೂಲಹಂತ್ರಿ. ಸ್ವಾದ್ವಿಕ್ರಮಾದ್ಭವತಿ ತದ್ಗದಮೂಲಹಂತ್ರಿ. ಓದಿ ಮಾತಾಡಿ. ಯಶೋಧ ಮಾದಿ, ನೀವು ಓದಿ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ. ಶಾಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಚರಿತಾದಿ ಸೀತಾಪ್ಯವಿದ್ಯಾ. ಶಾಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಚರಿತಾದಿ ಸೀತಾಪ್ಯವಿದ್ಯಾ. ಪಿತೋಪತಪ್ತ ರಸನಸ್ಯ ನ ರೋಚಿಕಾನು. ಪೀತೋಪತಪ್ತ ರಸನಸ್ಯ ನ ರೋಚಿಕಾನು. ಕಿಂತ್ವಾದರಾದನುದಿನಂ ಖಲು ಸೈವ ಜುಷ್ಟ. ಕಿಂತಾದರಾದನುದಿನಂ ಕಾಲು ಸೈವ ಜುಷ್ಟ. ಸಾಧ್ವಿ ಕರ್ಮ ಭವತಿ
तद्गदमूलहन्त्री स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्त्री. मूलहन्त्री மாதாஜி நீங்கள் படிங்க. சுபாஷினி மாதாஜி. புக் இருக்கா மாதாஜி? சுபாஷினி மாதாஜி புத்தகம் இருக்குங்களா? ಗೀತಾ ಮಾಧವಿ ನೀವು ಓದಿ. स्वात्यष्ण नाम चरितादिसीतप्य विद्या स्वातृष्ण नाम चरितादिसीतप्य विद्या पितोपतप्ता रसन्यासनारोचिकानो पितोपतप्ता रसनस्य नारोचिकानो किन्त्वा धारादनुदिनं कुलोशैव जोष्ण्या किन्त्वा धारादनुदिनं कालुशैव जुष्टा स्वादिक्रमद्भवति तद्गदा मूलहन्त्री च अन्त्रति स्वाद्विक्रमाद्भवति तद्गदमूलहन्त्री. படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? சுபாஷினி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன். படிங்க மாதாஜி. அது நெட்டு ஸ்லோவா. சரி சரி. ஸ்யாத் கிருஷ்ண நாம சரிதா திஸ்தப்ய வித்யா ஸ்யாத் கிருஷ்ண நாம சரிதா திஸ்தப்ய வித்யா पितोपतप्य रसन्य नारोचिकानो पीतोपतप्त रसनस्य नारोचिकानो किन्त्वाद्रत्त अनुदिनं कलुषवयविष्टा किन्त्वादरादनुदिनं कालुशैव जुष्टा स्वाद्विक्रमात् भवति तत्कदा मूलहन्त्री स्वाद्विक्रमात् भवति तद्गदमूलहन्त्री. वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे. वर्ड बाय वर्ड. ஷாத் உள்ளது. கிருஷ்ணா பகவான் கிருஷ்ணனின் நாம திருநாமம் சரிதாதி ஆதி குணம் லீலை சீதா கற்கண்டு அபி இருப்பினும் அவித்யா அறியாமையின் பித்தா உபத் பித்தத்தின் உபதப்தா பிடிக்கப்பட்டு ரசனஸ்ய நாக்கின் இல்லை ரோச்சிகா சுவையான எண்ணெய் அருமை கிந்து ஆனால் ஆதராத் கவனமாக அனுதினம் தினமும் அல்லது நாளில் 24 மணி நேரமும் நாளில் அல்லது 24 மணி நேரம் காலு இயற்கையாகவே அந்த திருநாமம் எனும் கற்கண்டு அந்த திருநாமம் என்றது கல்கண்டு நிச்சயமாக சிஷ்டா உச்சரிக்க ஸ்வாத்வி
வியக்கத்தக்க பிரமாத் படிப்படியாக படிப்படியாக பவதி பவதி ஆகிறது ஆகிறது தற்கதா தத்கதா தற்கதா அந்நோயின் அந்நோயின் மூலா மூல தாந்திரி ஹந்திரி அளிப்பவர் மொழிபெயர்ப்பு வழங்குவர் பக்தி வேதாந்த சாமீஸ்வர பிரபுபாத் கி ஜெய். யார் ஓದ್ತೀರಾ? ஓதி மததி. படிங்க. கிருஷ்ணனின் திருநாமம், குணம், லீலைகள் மற்றும் செயல்கள் கற்கண்டை போல தெய்வீக சுவை கொண்டவை. அறியாமை எனும் மஞ்சள் காமாலை நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவரின் நாவினால் இனிப்பை சுவைக்க இயலாது. ஏனெனில் சுவையான இத்திருநாமங்களை கவனமுடனும் அனுதினமும் உச்சரிப்பதால் அவனது நாவில் இயற்கையான சுவை உண்டாகிறது. நோயானது படிப்படியாக வேற்றிருக்கப்படுகிறது. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಾವಾರ್ಥ ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪ್ರಭು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ? ಇವಾಗೇ ಬಂದ್ರು ಪ್ರಭು. ಹೌದಾ? ಬೈಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. சீதா மாதாஜி அவங்களுக்கு லிங்க் கொடுத்தீங்களா? சீதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೀತಾ ಮಾತಾಜಿ ಸರಿ ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಓದಿ. ಭಾವಾರ್ಥ ಭಾವಾರ್ಥ. ಕೃಷ್ಣನ ಪುಣ್ಯನಾಮ, ಗುಣ, ಲೀಲೆಗಳು ಮೊದಲಾದವು ಪರಮ ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಆನಂದ ಭರಿತವಾದವು. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯಂತೆ ತುಂಬಾ ಸಿಹಿ. ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೋಗವು ಪಿತ್ತ ವಿಕಾರದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ತಟ್ಟಿದವನ ನಾಲಿಗೆಯು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದು. ಬದಲಿಗೆ ಕಾಮಾಲೆ ತಗುಲಿದವನಿಗೆ ಸಿಹಿ ವಸ್ತುವು ಅತಿ ಕಹಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ವಿದ್ಯೆಯ ದಿವ್ಯ ಸವಿಯುಳ್ಳ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮ, ಗುಣ, ರೂಪ ಮತ್ತು ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಸೇವೆಯಲಾಗದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗವಿದ್ದರೂ ಒಬ್ಬನು ಅತಿಯಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವಧಾನಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನಾಗಿ ಪುಣ್ಯನಾಮ ಜಪಿಸುತ್ತಾ ಕೃಷ್ಣನ ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವನ ಆ ವಿದ್ಯೆ ನಾಶವಾಗಿ ಆತನ ನಾಲಿಗೆಯು ಕೃಷ್ಣನ ದಿವ್ಯ ಗುಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಪರಿಕರಣಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಐಕ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತಿಳಿದರೆ ಆಗ ಅವನು ರೋಗ ಪೀಡಿತನೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುವುದು. ರೋಗವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ಕಿಂಕರನಾಗಿರುವುದು. ಜೀವಿ ಸ್ವರೂಪ ಆಯೇ ಕೃಷ್ಣ ನಿತ್ಯ ದಾಸ. ಕೃಷ್ಣನ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಜೀವಿಯು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮರೆತಾಗ ಆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಯಾ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ದುರಾಶಯ ಅಂದರೆ ರುಚಿಯಾದ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಆಶಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದುರಾಶಯವನ್ನು ನಂಬುವುದು ಬಿಸಿಲು ಗುದರೆಯನ್ನು ಬೆಂಬತ್ತಿದವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಐಕ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸುಖವಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಭಂಗವಾದರೂ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಐಕ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಹೋಗುವಾಗ ವಿಧಾನ ಇದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತಹ ಉಪದೇಶಗಳು ಪಥ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಮ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೊಲಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹರಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿವೇಚನ ಶೂನ್ಯರಾದ ನೇತರದಿಂದ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗಳಿಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾನವ ಸಮಾಜ ನಾಯಕರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ದಾರ್ಶನಿಕರು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು
ಕುರುಡರು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ನಾಸ್ತಿಕ ಜೀವನ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ವಾಸ್ತವ ಜ್ಞಾನಹೀನರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪಾಪಿಗಳು ಮತ್ತು ನರಧಾಮರು. ನಮಃ ದುಷ್ಟತಿನೋ ಮೂಢ ಪ್ರಬದ್ಧತೆ ನಾರದಾಮ ಮಯಾಯ ಪ್ರಹತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅಸುರಂ ಭಾವಂ ಅಶ್ರಿತ. ನಾರದಮರು ಮಾಯೆಯಿಂದ ಅಪವೃತ್ತವಾದ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಅಸುರಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ನನಗೆ ಶರಣಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗೀತಾ 7:15. ಅಂತಹ ಜನರು ಎಂದಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗರು. ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯ ಬಯಸುವರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವರು. ಅಂತಹ ನಾಸ್ತಿಕರು ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ವಾತಾವರಣವೇ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞನ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯ ಸವಿ ರುಚಿದಂತೆ, ಆದರೆ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಮದ್ದು ಎಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ಈಗಿನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಜಪ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಎಂಬುದು ಜಗತ್ತನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಲು ಇರುವ ಏಕೈಕ ಮದ್ದು. ರೋಗಗ್ರಸ್ತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಭವರೋಗವು ವಾಸಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವನು ಅತಿಯಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀಲಾ ರೂಪಾ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪದಿಂದ ಅವನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವನ್ನಾಮ ಜಪಿಸಿದ ಐಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ವಿದ್ಯೆಯು ತನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ರೋಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದರೆ ಭವರೋಗ ತೊಳುವುದಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಮಾನವನು ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಲಾಭಕರ. ಭಗವಂತ ಪುಣ್ಯನಾಮ ಜಪದಿಂದ ಮಾನವನು ಸಂಸಾರವೆಂಬ ನಿಗನಿಗೆ ಉರಿಯುವ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಕೂಡಲೇ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಪುಣ್ಯನಾಮ ಜಪದಲ್ಲಿ 3 ಹಂತಗಳಿವೆ. ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಹಂತ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧ ಹಂತ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಕ್ತನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. 10 ಬಗೆಯ ಅಪರಾಧಗಳಿವೆ. ಭಕ್ತನಾದವನು ಈ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ ಅವನು 2ನೇ ಹಂತವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಹಂತವು ಅಪರಾಧ ಸಹಿತ ಜಪ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಜಪಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಒಬ್ಬನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೊಡನೆ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಭವ ಮಹಾದವಾಗ್ನಿ ನಿವಾರ್ಪಣಂ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸಾರದ ದಾವನಲದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದೊಡನೆ ಅವನು ದಿವ್ಯ ಜೀವನದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬಲ್ಲನು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತೀರ್ಮಾನ ಇಷ್ಟೇ: ಭವರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆಂದೋಲನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಸಾಧಕನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಜಪವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಜಪದಿಂದ ಈ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯನಾಗಬಹುದು. ನಾವು ಸಂಕೀರ್ತನ ಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಗಂಧಗಾಳಿಯೇ ಇಲ್ಲದ ದೂರದ ಕೊಂಪೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅನುಭವ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರಂತೆಯೇ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅನುಕರಣೆಯೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ಅನುಕರಣೆ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ. ಕೆಲವು ಅನುಕರಣಕಾರರು ಕ್ರಮೇಣ ಗುರುವಿನಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯುವ ಬಯಸಿ
ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬನ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಆ ಹಂತವನ್ನು ಭಜನ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅವನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 16 ಸುತ್ತು ಜಪಿಸಿ ನಿಜವಾದ ಭಗವತ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಆಧಾರ ಮಾಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜೂಜಾಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಭಜನ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಐಕ್ಯ ಜೀವನದ ಕಶ್ಮಲದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಅವನು ಅನಂತರ ಮಾಂಸ ಈರುಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಾಗಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗಾಗಲಿ ಹೋಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಕಾಫಿ ಟೀಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಅಕ್ರಮ ಸಂಭೋಗವನ್ನು ತೊರೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನವನ್ನೇ ತೊರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಸಟ್ ಜೂಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ದೂರವಾಗಿ ಶುದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅನರ್ಥ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಸ್ತುಗಳು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಸೇರಿದರೆ ಅನರ್ಥಗಳನ್ನು ದಮನ ಮಾಡಬಹುದು. இவர் ನೀವು சுபாஷினி மாதிரி நீங்கள் படிக்கும் போது நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் 2 பேராகிராஃப் இருக்கு. மாயையின் இருப்பினால் பாவ நிலையை அடைந்த பக்தர் தொந்தரவிற்கு உள்ளாவதில்லை. மாயையின் உண்மை நிலையை பக்தன் அறிந்திருப்பதால் இது சாத்தியமாகிறது. கிருஷ்ணரை மரத்திலிருந்தே மாயை எனப்படுகிறது. கிருஷ்ணரை மறத்தல் மற்றும் கிருஷ்ண உணர்வு இரண்டும் ஒளியும் நிழலும் அருகருகே இருப்பது போன்ற உள்ளன. இருளில் இருக்கும் ஒருவனால் ஒளியளிக்கும் சௌகரியங்களை அனுபவிக்க இயலாது. ஒளியின் இருப்பவன் நிழலின் இருளால் அவதியுறுவதில்லை. கிருஷ்ண உணர்வை மேற்கொள்வதால் ஒருவன் படிப்படியாக முக்தியடைந்து ஒளியிலேயே இருக்கின்றான். உண்மையில் அவன் இருளை உணர்வதும் இல்லை. சைத்தன்ய சரிதாமிருஷத்தில் மத்திய லீலை 2.31 கூறியுள்ளது போல் கிருஷ்ண சம மாய ஹகய அந்தகார ஜகத்ரி கிருஷ்ண தாகிர் நகி மாயாரா அதிகாரா. கிருஷ்ண சூரியனை போன்றவர், மாயை இருளை போன்றது. சூரிய ஒளி இருக்குமிடத்தில் இருள் இருக்க முடியாது. அதுபோலவே கிருஷ்ண உணவை ஏற்றுக்கொண்டவுடன் அறியாமை எனும் இருள் மாய சக்தியின் ஆதிக்கம் உடனடியாக மறைந்து விடுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அக்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ.